Fatimah, Allah jauhkan kita segala bala amalan bertakwa, penyakit dan sebagainya, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوان من الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، ثم إلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزاد وفاطمة وزاد الرضا، نعم بالحسن والحسن سيدنا عبد جعفر صالح وسلكة سيدنا علي ورجي نجد بل إما الحاج إلا الله ما بيسك مقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا من شافي شغلي وظالم قرني وسيدنا بن عطاء الله المشي بخير مسلم تنور يكن تنور على الجزري وسيدنا علي فقد عليه وحنا نبينا سكر من نبينا من الأقدار سكرا وأصولهم وفروشهم من الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم في الدنيا والآخرة، ثم إلى رسينا كتب المعلاه سلطان أكابي الشمس شموه وهي نفوذ نقول الله يدعو الطاول ويسوي شيء بكر سوريا مسلم بكر عدول وأبتا جعفر بن حمد وأني بن جعفر عدل أحمد بن البقادي محمد سالم حسن بن الله عنه عباس بكر عدل محمد بكر عدل محمد بن علي محمد بن علي بن جعفر عدل محمد بن علي عدل الذين حمد جمساسنا عزر يغوصنا بفرنش أن الله جند علينا من بركاتهم وأسرارهم ودون آخرة، ثم إن سينا خارج الشيخ زايم حيوة محمد سلم وسينا طلام فأبدا الله في العبارة وشاء بالله ونحن الحياة فالعباسنا أخذ الوجوع بعلي محمد حبي ومدير في قدام زي محمد حجان سينا حبيات الله في شكل سينا من الله بن رب شام علوي بن الله محمد بن رب شام بن شام ما بيجي من شام سيدنا الله شاذي سيدنا سيدنا حمد الشاذي وسيدنا حبيب حسن بن جبري سيدنا وجبري مولى عجي وسيدنا حبيب محمد مالك الملك عبد الملك عبد الملك وسيدنا حبيب الله بن سليم الحدث المقبول وسيدنا محمد بن الحدث بن الحدث الله الحمد الحديث الحمد سيدنا حبيب سيدنا الحمد وسيدنا محمد وسيدنا حبيب محمد في بيتهم في محمد عبد الله في الله محمد في قلنا عزيز وما في شيء بسنقله فزينا حبيب يقني فزينا حبيب محمد بن عزيز الله في الله محمد عزيز سيدنا حبيب أبو بكر الله شيء وحنا هذا في شيء وشيء بجلاله فسيدنا حبيب عن علي محمد بن علي بن عزيز وأولاد حبيب علي وهاشم محمد علوي أحمد محمد عبد الله فسيدنا حبيب أبو بكر وهاشم محمد وهاشم سيدنا حبيب أبو بكر الله عطى عطى سيدنا حبيب مسلم عطى أبو بكر عطى مسلم عطى سيدنا حبيب الله مطلب عطى علي مطلب عطى أما بن حسن عطى يعني سيدنا محمد حسن عطى محمد بن سالم عطى حبيب عطى علي مسلم عطى مسلم محمد عطى مسلم عطى سيدنا حبيب سيدنا محمد العطى محمد بن زين حد ومن حد ومن حد كريم محمد حد ولي محمد حسين محمد بن حد هنا حبيب الله قام سقم قام هنا حبيب الله سقم هنا حبيب الرحمن سقم محمد بن دون الحاجي يدعو إمام بن الحاجي هنا حبيب قال محمد حاشي قال من الحاجي هنا حبيب الله محمد الله محمد الله فقه محمد الفقه هنا فقه سيدنا حبيب حدثنا شيخ ابن عباس وكرم الشيخ غير شيخ ولد من الله بالآخرة، ثم إلى ولينا وليكم ومواصلهم وأمتكم خاصة مسلم العامة خصوصا من أمر المسلم والتصرف في الخير وعافية على أهل يوم المسلم ولأحد من مسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله على صلاة والسلام على دائما يبدأ وكله تقبح من نبينا هجم سنة هكذا مكرمين اللهم جل العافية اللهم جل تكوى بالعافية اللهم نبي قلبنا بألواء معرفتي واحتلنا بصور الحمل عليك بك الصالح وعليك صالح الأخير اللهم على بالعلم وبالتقوى بالعافية اللهم نبي قلوبنا بألواء معرفتك واحتلنا بصور الحمل عليك بك الصالح وسلم ربنا بالذكر نسكى المتوب والمنه والرسو وجسد والرمة والتنسل اللهم نسكى المجد الشرف والسبية وحبب إليه الرحمن يفتح لنا بطاعته يفتح لنا بكرمه صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدا رسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا إمة سادات الأقطار مالنا السلك والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي محمد صفي الله ذاك ابن عيسى أبا سادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ثم الوجه لدين الله سقفنا حرك العدل سيدنا كامل الأواب العذر مظهر القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق وممدينتكم غنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله
تنجاب سوب البليات وذري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبها تغفرون اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Berkenaan dengan malam Lailatul Qadar sambung di sini dekat dengan dan daripada Abu Hurairah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa malaikat pada malam itu terlebih banyak dari bilangan-bilangan anak batu. Maka dikehendak dengan roh itu Jibril. Maknanya di bawah semua malaikat kebanyakannya akan turun ke bumi, lebih banyak yang seperti biasa, dan mereka semua di bawah perintah malaikat Jibril. Yang ini dikatakan Ruhul Qudus. Kenapa Jibril digelarkan Ruhul Qudus? Kerana setiap benda yang dilalui oleh Jibril akan hidup. Kudus itu maknanya bersih. Kudus itu maknanya bersih. Jadi roh yang bersih, yang suci maknanya. Jadi apa yang dilalui oleh Jibril, maknanya benda itu akan hidup. Seperti yang Jibril lalu daripada tempat melentarnya Siti Hajar sampai kepada dekat Masjidil Haram, Telaga Zamzam. Maka jalan yang dilalui Jibril itu mengeluarkan air. Dan begitu juga jalan yang dilalui oleh Jibril waktu melintasi patung anak unta Nabi Allah Nabi Saleh juga hidup. Patung jadi hidup. Inilah kemuliaan Jibril alaihissalam. Dan kata setengah mereka itu dikehendaki dengan roh itu satu malaikat yang di bawah aras, dua kakinya di bawah bumi, dan yang ketujuh, dan adalah bagi 1000 kepala. Tiap-tiap satu kepala terlebih besar daripada dunia, dan tiap-tiap satu kepala 1000 muka, dan tiap-tiap 1000 muka itu mulut, dan tiap-tiap mulut itu 1000 mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap lidah itu 1000 baginya daripada tasbih dan tahmid dan tamjid. Dan tiap-tiap lidah itu logat yang berlainan, dan tiada menyerupai setengah yang akan maka apabila membuka ia akan segala mulutnya dengan mengucap tasbih, tunduk sujud dekat 7 petala langit, kerana takut akan bahawa terbakar mereka itu dengan nur segala mulutnya. Maka turun ia pada malam itu kerana memuliakan akan malam itu, dan maka meminta ampun ia bagi kumpulan orang yang berpuasa, laki dan perempuan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalian daripadanya menutup hingga naik fajar, sekian menutupnya hingga naik fajar. Jadi maknanya mulutnya sentiasa terbuka
dengan bertasmid dan sebagainya, dan tutup mulut itu apabila telah naik fajar. Maknanya daripada maghrib tadi yang diturunkan ke bumi ini bersama dengan Jibril yang ada 1000 muka, daripada 1000 muka, 1000 mulut, daripada 1000 mulut dan 1000 pengucapan dan sebagainya, tasbih saja, begitulah 1000 lidah dan sebagainya. Ini tak boleh kita nak bayangkan, jadi ini hak Allah SWT, kuasa Allah Ta'ala, menjadikan sesuatu. Bagaimana saya dah terangkan kemarin, bagaimana Allah menjadikan dalam perut ibu yang sekecil itu boleh gaji kembar 6, kembar 7. Ini kebesaran Allah SWT. Apa lagi yang ini, mereka yang besar-besar tak ada masalah. Sedangkan perut yang kecil itu boleh mengandung sampai 6 orang. Bagaimana letaknya? Kalau pakai akal tak masuk. Maka itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya itu taklah kita belajar sifat tauhid, sifat 20. Ini yang kata orang hari ini tak perlu belajar. Kalau tak perlu belajar tak akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sifat 20 itu jalan bagi kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat kesempurnaannya dan sifat-sifat keagungannya, iaitu yang Allah kehendaki itu, dan kuasa atasnya adalah kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak tahu, jadi sifat kesempurnaan Allah, sifat kemuliaan Allah, sifat kekayaan Allah, apa dia? Satu saja sifat kekayaan Allah. Kasih. Masuk dalam sifat 20 tadi. Wujud dah memang. Sifat istighna' kata Allah. Sifat kesempurnaan Allah satu sahaja. Apa dia? Maha suci Allah itu dengan ilmu. Allah ilmu. Kerana bila tak ada ilmu, tak ada yang mengetahui. Kekayaan manusia walau banyak macam mana, kainnya dengan sebab ilmu. Dengan sebab ilmu. Walaupun dia tak punya apa-apa, tapi dia punya ilmu. Tak punya kekuatan, tapi dia punya ilmu. Itulah ilmunya. Sifat kekayaan adalah ilmu. Manusia dipandang dengan ilmunya. Kekayaan itu kan sudah dia. Dan adalah malam Lailatul Qadar itu pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tersimpan ia di dalam 10 malam itu, akhir daripada bulan Ramadan. Tiap-tiap malam kami malam kasar itu terlebih terlebih harbakan dia, dan terlebih diharap dia herbakan segala malam, dihizbikan segala malam. Dan kasar itu pada malam 21 dan malam 27. Ini maknanya terjadinya malam Qadar bagi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yang setiap malam kasar kami itu terlebih hab akan dia, dan terlebih dirhab daripada segala malam. Maknanya selalu berlaku malam Qadar ini pada 2 malam. Maknanya terlebih sering berlaku, maknanya iaitu pada malam 21 dan malam 23 yang sering berlaku. Tapi ada malam 25, ada malam 7, tapi sering berlaku kata Imam Syafi'i malam 21 dan malam 23. Dan yang rahirnya bahawasanya malam Lailatul Qadar itu melazim ia akan malam yang tertentu, maka tiada berpindah ia daripada seperti barang yang diriwayatkan dia daripada Ibn Abbas bahawasanya malam Lailatul Qadar itu malam yang 27, kerana diambil dari firman Allah Ta'ala innanda fi lailatul qadr hingga salam. Maka bahawasanya kalimat hiya itu 27 daripada segala kalimat surah ini, dan iaitu kinayah daripada malam Lailatul Qadar, dan di atas perkataan itu diamalkan daripada segala malam masa segala negeri, dan iaitu mendahap yang kebanyakan ahli ilm. Dan kata qil bahawasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah, ia tiada tetap dia pada malam yang tertentu. Maka terkadang ia pada malam 21, terkadang dia malam 25, maka terkadang dia pada malam yang menjalani orang-orang yang Sufi yang menyebut mereka itu sebagai dhabah. Dhabah
daripada kaedah, iaitu maka yang demikian itu, iaitu jika adalah awal puasa pada hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar itu 29. Ini kita dah baca kan? Ha? Dah baca. Itulah saya tengok tadi dah baca. Saya tanya tadi kata ya. Ha? 151 kitab inti, kitab anak. Itu dia cakap ni. Dia tanya tadi. Dan apabila akhir malam berbuka, itu dia. Jadi dah tanya, kata dia. Bila kita tengok balik tu nampak Dan apabila adalah akhir malam berbuka itu, malam raya dinamakan dia malam jaizah. Jaiz. Ini malam memberi persalinan. Maka apabila adalah pada pagi hari raya itu, membangkit Allah Ta'ala akan malaikat daripada tiap-tiap negeri dan turun mereka itu pada pada hari itu. Maka berdiri mereka pada jalan, maka menyerbu mereka dengan suara yang keras mendengar sekalian makhluk, melainkan jin dan manusia. Dan berkata mereka itu, hai umat Muhammad, keluarlah kamu dari kamu kepada Tuhanmu yang amat mulia dan memberi akan pemberian yang berpanjangan dan mengampuni akan dosa yang azim. Maka apabila nyatalah mereka pada tempat sembahyang mereka itu, firman Allah Ta'ala bagi malaikatnya, hai malaikatku, apa balasan orang yang mengambil upah bekerja apabila sudah selesai pekerjaan mereka? Maka sembah segala malaikat, hai Tuhan kami dan penghulu kami, balasan bahawa sempurna disempurnakan upahnya. Maka firman Allah Ta'ala, bahawa sebenarnya aku telah saksikan kamu, hai malaikat aku, bahawasanya aku jadikan pahala mereka daripada puasa Ramadan dan berdiri sembahyang mereka itu redaku dan ampunku. Maka firman ini lagi, hai sekalian hamba-Ku, ku pohon olehmu akan kamu tandaku, maka demi ketinggianku dan kebesaranku tiada memohon kamu akan daku pada hari itu suatu bagi agamamu kamu dan dunia kamu, melainkan aku beri akan kamu. Bagaimana kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala summu ila wa ana ajzi bihi. Sabda Nabi SAW, Allah berfirman, yakni pada hadis kursi, bermula puasa itu bagiku dan aku yang membalasnya dengan memberi balasan yang banyak yang tidak ditentukan kadarnya. Jadi kat sini maknanya tadi bila dah selesai puasa, Allah berfirman, walitukabbirullaha adakum ma hadakum wa la'allakum tusykurun. Maknanya hendaklah kamu bertakbir pada malam itu, memuji Allah, membesarkan Allah, dan jadilah kamu orang-orang yang bersyukur. Bersyukur kerana apa? Pertama, dapat menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dengan terbaik mudah-mudahan. Dan keduanya, Allah memandang kamu dengan keredaan. Dan kata para ulama, pada akhir malam ke-30 itu Allah memberikan kita minuman air zanjabil. Air zanjabil ni satu air daripada telaga, tapi air zanjabil ni macam air hari daripada syurga. Jadi itu dia pada malam itu. Jadi maknanya orang yang kita yang didapatkan merasakan minuman itu nanti yaumul kiamah. Jadi dengan itu puasa kita pada tahun itu hendaklah dijaga dengan baik. Jangan dirosakkan, jangan dimusnahkan, kerana nak menggantikan yang akan tahun akan datang belum sama. Dan kemudian kata lagi, maknanya bahawasanya puasa itu terlebih kasih daripada segala ibadah kepada aku, dan ialah yang didahulukan aku pada ibadah yang lain. Maknanya puasa itu kerana hamba itu memperhambakan dirinya, menahan lapar, menahan lapar makan minumnya dengan rezeki yang diberi Allah Ta'ala, kerana semata-mata mengingat akan kaedah manusia yang tak makan, tak minum. Maknanya melambangkan kasih sayang kepada temannya ataupun saudaranya yang lapar, yang tak makan, yang tak. Bila manusia punya perasaan kasih sayang kepada
temannya, sahabatnya yang tak makan untuk merasakan bersama, maka ganjaran itu Allah balas dengan lebih terbaik. Sebab manusia saja balas sama begitu makna kasih. Apa lagi kasih Allah kepada orang yang mengasihi orang lain, manusia sesama manusia, menyayangi sesuatu sama lain. Allah lebih kasih. Dan kemudian kata kil maknanya bahawa dan perceraian antara hadis kursi dan Quran, bahawa Quran diturunkan akan dia bagi melemahkan makhluk, mendatangkan seumpama dengan yang terlebih pendek surah bersalahan hadis kursi yang maka tiada ia melemahkannya. Maknanya ini maknanya kesempurnaan Quran. Maknanya Quran disempurnakan oleh Allah Ta'ala, diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disempurnakan khatamannya oleh Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Nuzulnya nuzul Quran malam 17. Khatamannya penuh di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar. Kemudian permainan lagi dan tiap-tiap daripada Quran dan hadis jadi ibadah dengan membaca akan dia, meriwayatkan Tabrani. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang dihikayatkan daripada yang dihikayatkan daripadanya oleh Nabi SAW, tiap-tiap kebajikan dibalas dengan 10 ganda hingga 70 kali ganda, melainkan puasa itu bagiku dan aku yang membalasnya. Jadi pahala ada banyak yang Allah Ta'ala beri. Satu, buat satu dapat 10. Buat satu balasan. Ada buat satu dapat 700, ada buat satu dapat 1000. Tapi puasa hak Allah Ta'ala. Allah sendiri yang mencatat ni, Allah ni, bukan malaikat yang mencatat. Maknanya amal lain malaikat tulis, tapi amal puasa hak Allah, langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi ganjarannya. Bagaimana dengan katanya dengan lisaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftirarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Sabda Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa dua kesukaan. Pertama, suka ia dengan kedua satu kesukaan, yakni pada ketika berbuka, yakni dengan sebab hilang lapar dan dahaga, dan pada ketika berbuka, dan dengan sebab tamam puasanya dan sempurna ibadat, dan satu kesukaan lagi tatkala berjumpa Tuhan Tuhannya pada hari kiamat. Jadi puasa itu dibuka dengan manisan, maknanya yang terbagus seperti kurma. Tak ada kurma, air manisan ataupun madu lebah atau sebagainya. Yang mana yang manis, yang disunatkan yang manis. Tapi ada orang buka puasa juga, buka sikit je, air seguk, kurma pun kurang. Yang diambil pokok dulu, yang diambil bingung. Ini orang bingung namanya. Sebab kata bingung, mulut orang yang berpuasa baunya bau kasturi. Bila dah bau kasturi dibantai dengan tembakau, air kencing syaitan. Tembakau itu tumbuh dari air kencing syaitan, dah hancur, tak dapat lagi bau kasturi. Tak dapat lagi. Jadi bau apa? Hancur jadinya. Padahal syaitan dalam tahanan, syaitan dalam ikatan oleh pada malaikat. Tapi baka air kencing ni kita masih dapat lagi. Sedih tak sedih? Walaupun dia dah digantai, tapi air kencingnya masih orang minum lagi. Ini punya kehandaran syaitan. Jadi ini dia. Bagaimana mulut orang yang berpuasa suci, bersih, bau kasturi. Sebab itu waktu puasa daripada subuh sampai duha kata ulama, ataupun sebelum zuhur boleh siwak. Lepas daripada zuhur jangan siwak lagi, supaya mulut itu biar tadi berbau. Kerana bau di sisi manusia nampak busuk, tapi bau di sisi Allah adalah bau kasturi. Tapi kita bilas dengan
faham aje lah, tak kena pening kata dia. Hilang apa rokok sebatang. Pelik lagi satu, peliknya apa? Peliknya isapnya kat dalam jamban, sambil kencing isap, balul. Sama cakap, yang dibuang busuk disedut ke atas lagi. Akal mana manusia ni? Akal mana? Kita buang tutup mulut, tak nak hidup. Ini buang tapi sedut di atas. Wah, nampak dah tertipu. Tapi apa nak buat? Kesukaan. Apa kata dia? Habib inti tak rasa bagaimana nikmat rokok. Kalau Habib rasa nikmat rokok, Habib tak akan cakap macam gitu. Itu dia lah. Ini mereka yang dah tahu nikmat kemanisan rokok. Jadi itulah dia. Apa nak buat kan? Mudah-mudahan Allah bukakan jalan bagi mereka itu keampunan. Dan kata Wahab bin Munabih, tiada bagi orang yang mukmin kesenangan melainkan berjumpa dengan Tuhannya dan mendapat balasan pahala dengan menilik kepada wajah Tuhannya. Bagaimana Allah Taala, Rasulullah SAW bersabda, la khulufu fam saim atyabu indallahi min rihil misik. Baru kita cakap. Dan sabda Nabi SAW, sesungguhnya berubah bau mulut bagi orang yang berpuasa itu terlebih baik terlebih baik daripada kepada Allah daripada bau kasturi, yakni pada kamu. Bau kasturi lebih baik di sisi kamu tu, bau kasturi. Ni Allah punya Nabi hadis dalam Rasulullah. Baru kita cakap sekali, kita pula tukar lain bau. Sekarang macam mana? Kita pula tukar, kita tukar kasturi jadi kasturo lah jawabnya. Itulah dia. Jadi sayang, rugi kita. Kerana kita bercampur dengan perbuatan yang orang ada kata rokok ini makruh. Tapi bagi guru kami Al-Habib Salih Al-Syazri dan Habib Husain Abdullah, Habib Husain bin Syabaka bin Salim mengatakan haram. Sebab rokok ini boleh datangkan mudarat. Bukanlah kata mudarat. Kita tengok contoh akibat merokok paru ini dah datangkan mudarat, tapi kita masih beli. Masih tak takut. Nampak kamu, ini orang yang kena, aku tak kena. Tapi bila dah kena, penyesalan yang tak terkata. Itulah dia tadi. Jadi Habib Husain mengatakan ditakuti orang yang merokok ini, orang yang melazimkan merokok, ditakuti tidak mendapat husnul khatimah. Dan satu lagi hadis yang dikatakan oleh hadis ulama dhaif, tapi guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Afshi menceritakan kepada kami tentang rokok ini. Beliau mengatakan, saya tak sebut lalu, tapi hari ini saya sebut sedikit. Beliau mengatakan, banyak mereka mengatakan aku daripada golongan umat Muhammad. Mereka yang merokok ini mengatakan kami daripada golongan umat Muhammad, daripada golongan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Rasulullah SAW, bahkan mereka itu bukan dari umatku, bukan di kalangan umatku. Jadi kalau ikut hadis, dasarnya maknanya yang merokok ini bukan umat Nabi Muhammad. Tidak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ialah bukan dari kalangan umatku yang terbaik, bukan dari kalangan umatku yang terbaik. Ini maksud hadis. Dan bila kita tanya pula, ada orang cakap, wah itu wali-wali isap rokok. Pertama kita tanya, amalanmu seperti wali itu? Mereka menghisap kerana ada sebab, menutupkan hijab, kerana hijab mereka terbuka dan terlampau cahaya dan melihat segala-galanya, untuk mendekatkan diri mereka dengan manusia. Kalau tidak, mereka langsung dengan Allah semata-mata, tidak akan, manusia tak akan dapat berkahnya. Sebab mereka menghasilkan diri mereka. Tetapi kerana hendakkan keberkahan itu, maka Allah, mereka lindungi diri mereka itu dengan perbuatan yang makruh. Ini merisap rokok, menutup hijab mereka. Ini kita hijab dah tutup, tambah hisap rokok, tambah tutup lah.
Lepas tu nak cari, nak buka hijab, nak tengok ini, nak tengok itu. Mana boleh dapat? Hijab lagi dah tutup, lagi sembahyang tutup. Macam mana nak buka? Ini masalahnya. Tapi nak minta buka hijab, macam mana? Buka hijab, Allah dah beri jalan, tapi kita yang tutup. Jadi salah siapa? Itu dia. Jadi fikirkanlah, dan menukil oleh Qadhi Husin, akan bahawasanya bagi taat pada hari kiamat berbau, bagi taat pada hari kiamat berbau dengan yang baik itu, maka berbau puasa pada hari kiamat itu seperti bau kasturi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimatil badirati. Qala ya Rasulullah, wa ma ghanimatu tu. Betul, baridatu qala sum fil syana'i ghanimatu bazidah, apa baridah, pasal tulisan di terlampau halus barinya. Dan sabda Nabi SAW, lazimkan olehmu akan mendampingi ghanimah yang segera sembah mereka itu. Ya Rasulullah, apa ghanimah? Yang mana ghanimah itu maknanya rampasan, harta rampasan atau yang dirampas dalam perang, itu dinamakan ghanimah, dibagi-bagikan. Maka apa ghanimah yang segera itu? Sabdanya, puasa pada waktu sejak pada waktu sejuk, itu ghanimah, yakni tawanan yang segera. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saba yawman min ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhadha fa idza samma ramadhanu la yuktabu alaihi dhanbun illa hawlil akhirih فإن مات قبل رمضان آخر جاء يوم القيامة وليس عليه ذنب. Dan sabdanya Rasulullah SAW lagi, barang siapa puasa sehari pada bulan Ramadan, diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Dosa-dosa yang terdahulu diampunkan sekali sehari dalam bulan Ramadan. Dan barang siapa yang kemudian, maka apabila sempurna Ramadan, yang dulu dan yang kemudian, dan apabila sempurna bulan Ramadan, tiada disurat atasnya suatu dosa hingga tahun yang lain, maka jika mati ia dahulu daripada Ramadan yang lain, datang ia pada hari kiamat, padahal ia tiada atasnya dosanya. Ini jadi maknanya, Jadi bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang suci, menyucikan kita daripada kotoran. Jadi puasa naklah dijaga dengan betul. Maknanya tak ada dalam puasa itu berpuasa, tapi yang takut dapat dan agak. Ini berpuasa macam mana? Jaga mulut, jangan mengumpat orang, mata jangan memandang yang buruk, mulut jangan bicara yang tak baik, tangan jangan membuat perkara-perkara yang haram, kaki melangkah ke tempat yang terbaik. Ini puasa. Banyak orang berpuasa kata Nabi SAW, tapi yang dia dapat adalah lapar dan dahaga. Maknanya tak menjaga, tak menjaga apa-apa. Itu bagi kita puasa itu menjaga mulut, lidah dan bagi kita kaum awam. Bagi kaum muqarrabin atau orang-orang sufi atau orang-orang yang maknanya orang yang khawas dan ibn al-khawas, lintasan di hati mereka yang tak baik itu dah dikira dosa. Kita lintasan di hati belum dikira dosa, tapi bagi mereka lintasan hati mereka itu dah dikira berdosa. Itu maksud kedudukan makamnya berbeza. Jadi mudah-mudahan sedikit pada malam ini kita diberikan Allah Ta'ala manfaat, dan mudah-mudahan insyaAllah Allah Ta'ala memberikan kita puasa yang baik, ganjaran baik yang akan datang insyaAllah, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan mohon keampunan dan pengharapan dengan Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ani bi fid wa dunya wal akhirah. Ini kita sambung pada perkataan Sayyidina Ibrahim ibn Adham.
Sayyidina Ibrahim bin Adham tentang seorang yang bertanya kepadanya akan 5 hal. Ini kita awak tanya. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Muhammad li wa li. Alhamdulillah. Seorang pemuda datang kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Siapa Ibrahim bin Adham? Seorang raja yang telah membuang jawatannya sebagai raja, meninggalkan istananya daripada raja, menjadi raja dengan sebab kesalahannya, penyesalannya satu sahaja, tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Maknanya tidak pernah memuji Allah. Peristiwa ini berlaku pada masa suatu hari Sayyidina Ibrahim bin Adham duduk di istana, di hadapan istananya, dan berhadapan dengan pintu gerbang istananya. Waktu itu berlaku hujan yang amat lebat sangat. Jadi tiba-tiba datang seorang pengemis tumpang berteduh di bumbung pintu gerbang istana Sayyidina Ibrahim bin Adham itu. Berhenti di situ. Dan dalam keadaan hujan itu, beliau mengeluarkan sekeping roti kering. Sekeping roti kering yang nak dimakannya. Bagaimana cara memakannya? Kerana roti kering itu keras, maka orang ini menadah air hujan dan mencelupkan air roti kering itu dengan air hujan dan kemudian memakannya. Dan setelah memakannya, orang ini mengangkat tangan bersyukur kepada Allah dengan memuji Alhamdulillah kepada Allah. Melihat itu sahaja, melihat itu sahaja, setelah itu orang ini pergi. Melihat keadaan itu, Sayyidina Ibrahim merasakan kesalahan yang amat besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terjadi dengan menunjukkan taubahnya Sayyidina Ibrahim Adham. Melihat kat situ, maka Sayyidina Ibrahim Adham kata, aku di istana makan makanan yang begitu mewah, hari-hari mewah. Ini pengemit dengan roti keras, yang dicelup dengan air hujan, dimakan, mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Aku kat rumah di sana memakan macam-macam makanan dan mewah-mewah segala-galanya, tak pernah mengucapkan Alhamdulillah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah aku lakukan. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kalau kita pemimpin hari ni, itu pengemis. Kalau kita kat rumah, itu pengemis. Kita, dia lain, kita lain. Kalau kita, kerana tak ada hijab, tak terbuka hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mengatakan, itu dia, hal dia, hal kita. Tapi Sayyidina Ibrahim dengan itu menjadikan beliau merasakan seolah-olah bersalah dengan Allah Taala. Maka tatkala itu beliau langsung membuka baju kebesarannya dan terus meninggalkan istana tanpa diberitahu kepada anak isterinya. Tanpa diberitahu kepada anak, dan beliau meninggalkan istana, meninggalkan anak isterinya selama 30 tahun. Boleh kita susah sikit, cepat-cepat balik ke rumah. Apa nak ninggalkan, susah-susah payah hidup. Bodoh, kata dia. Tapi Sayyidina Ibrahim tak memandang lagi hal dunia, kerana beliau telah jalan untuk meninggalkan keseronokan dunia, nak menjadi seorang hamba yang bersyukur. Yang selama ini aku hidup mewah tapi tak pernah syukur. Hari ini aku tebus kesalahanku itu dengan meninggalkan kenikmatan dunia, meninggalkan kenikmatan kemewahan di istana. Aku meninggalkannya untuk ibadah, menembus balik segala yang aku tinggalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Sayyidina Ibrahim bin Adham.
Nanti kita bancangkan sikit tentang karamah beliau, bagaimana keadaan yang beliau berikan kepada beliau. Salah satu karamah kemuliaan beliau banyak. Salah satunya beliau tadi telah meninggalkan di sana dengan kemewahan, dan Allah uji dia dengan kemewahan semula. Allah uji dia dengan kemewahan. Kemewahan yang bagaimana? Kemewahannya ialah apabila beliau tinggal, hanya beliau punya pakaian adalah sehelai sepinggang macam kita katanya. Jadi satu masa pakaian beliau itu, seluar yang dipakai, sarung yang dipakai beliau itu koyak. Koyak, tak ada baju lain untuk buat persalinan. Kita kalau koyak kadang-kadang tak mau jahit lagi, buang terus. Yang koyak, dulu mak kita koyak jahit. Sekarang bini kita koyak beli baru. Kan, macam suami cap duit. Ini tak kita bersyukur kadang-kadang. Koyak beli baru. Jadi kalau daging kau koyak, luka kau koyak, tu koyak, tampal daging barulah. Kan? Ataupun beli kat pasar yang daging baru, tampal. Ini dia. Koyak. Jadi Sayyidina Ibrahim Al-Ham punya yang dulu mewah. Bila koyak, sarung dia, apa dia buat? Keluarkan jarum yang karat. Jarum pun karat. Pakai benang cucuk. Buka pakaian dia itu di dalam sungai. Kerana tak ada apa-apa. Kau buka kat atas, gigit orang. Aurat terbuka. Kerana saja pakaiannya itu saja. Maka buka dalam sungai. Baru nak cucuk jarum dengan benang, jarum terlepas ke bawah. Jarum terlepas ke dalam sungai. Nangis Sayyidina Ibrahim Al-Ham. Bagaimana ini? Bagaimana nak jahit baju yang koyak, kain yang koyak tadi? Kerja tak sah sembahyang. Kita hari ni pula pelik. Beli pakaian yang koyak-koyak dengan harga yang mahal. Bahlul tak bahlul. Pakaian yang koyak dibeli dengan mahal. Bodoh ke tak bodoh orang sekarang ni? Daripada yang lain. Mana akal? Hari ni terjadi tak? Jadi pergi handphone beli kedai, barang koyak-koyak dia beli. Astagfirullahaladzim. Inilah hari ini yang dikatakan akal manusia. Sebenarnya dah dia koyak di zaman dengan kekhususan dan keimanan yang kusut. Ini dia. Tapi bangga. Koyak mahal, bodoh. Dulu kita koyak buang, dah goyak kita jahit balik, tak kasih koyak. Ataupun dah terlampau koyak sangat, baru kita buang. Tak boleh gunakan. Sayyidina Umar, anaknya pakaian koyak tampal 14 jahitan. Sayyidina Umar, anak khalifah, pakaiannya sekolah 14 jawatan. Diketahukan teman-temannya, ini anak khalifah. 14 jahitan pakai yang ditampal, 14 tampalan. Kita bukan anak khalifah, anak baru manager estate. Baju tukar ganti. Anak khalifah pakai baju tampal 14. Tapi khalifah dulu, khalifah sekarang wallahu alam, tampal satu pun tak ada. Ini dia. Ini Sayyidina Umar. Begitulah tadi Sayyidina Ibrahim Al-Ham nangis. Tiba-tiba segemrolan ikan timbul, bawakan jarum-jarum perak. Kata seekor ikan dari ketua ikan yang ada di sungai itu, wahai Ibrahim, adakah ini jarummu? Seekor semua ikan keluarkan jarum perak. Kata Sayyidina Ibrahim, bukan, jarumku adalah jarum besi yang karat. Kalau kita Kasim Baba bawa sinilah. Inilah. Ini kita. Ta alif mim ain ta tamak. Bila dah tamak, tak layak jadi pemimpin, tak layak jadi kerana ada kerakusan. Sebab yang tamak mewarisi sifat anjing. Yang tamak selalu rugi bagai anjing dengan, kerana orang tamak itu memang mewarisi sifat anjing. Dia jangan marahlah kalau tamak. Memang sifatnya sifat anjing.
Jadi sebab itu Sayyidina Hasan Basri tatkala menjadi guru untuk disiharkan oleh Sayyidina Ali supaya Sayyidina Hasan ini boleh menjadi guru dan boleh menjadi untuk mengajar, maka dipanggil oleh Sayyidina Ali setelah Hasan Basri mengajar, dipanggil, ya Hasan, mau tanya dua soalan saja. Berikan aku satu yang apa yang menghancurkan agama dan apa yang menyelamatkan agama. Beri aku dua perkara, apa yang menghancurkan agama dan apa yang menyelamatkan agama. Kalau dapat jawab ni dua, aku iktiraf kau sebagai guru, boleh mengajar. Agak apa jawapannya? Cuba fikir sekejap. Ya? Satu, yang menghancurkan agama, tamak, rakus, haloba. Yang menyelamatkan agama, warak. Yang menyelamatkan agama, warak. Kerana warak itu apa? Berdiri di landasan haram, haram, halal, halal. Tak ada tolak dalih lagi. Itu warak. Bukan ada halal, ada haram, boleh buat fatwa. Yang haram boleh buat fatwa pula jadi halal dan bahlul. Haram tetap haram. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani apabila malam bermimpi sedang ibadah, lihat cahaya yang berkilauan, maka cahaya itu dilihat oleh Syekh Jailani. Adakah cahaya Rabbani, ketuhanan yang tak pernah dilihat oleh Syekh Qadir Jailani dengan cahaya yang luar biasa? Apabila dilihat, kata Syekh Abdul Qadir, ini cahaya, dan cahaya itu mengatakan, ya Abdul Qadir, aku halalkan apa yang haram bagi kau. Syekh Abdul Qadir Jailani ambil serompah, lempar, cahaya itu hilang. Kenapa? Itu syaitan. Kita kalau dah datang cahaya, wah, wali besar aku. Tak pernah, malam-malam ibadah nampak cahaya, wah, besar. Muka Nabi pula macam surau besar, lagi dahsyat. Nampak, wah, besar. Ini bagaimana ni? Cahaya. Kalau kita datang cahaya, wah, dah buka makrifat. Yang halal, yang haram dah boleh jadi halal. Syekh Abdul Qadir Jailani ambil riba balik, haram. Sebab yang haram tetap haram, tak boleh jadi halal. Kerana dah termaksud dalam Al-Quranul Karim. Jadi ini, kalau kita dapat makrifatnya itu, wah, datang cahaya yang luar biasa. Tergana iman kita. Jadi dua tadi, sifat warak dan sifat tamak itu. Maka tadi balik kepada Sayyidina Ibrahim Al-Ham, bukan aku punya ini jarum, terjun lagi ikan semua dalam sungai tadi. Kemudian balik lagi dengan bawa lagi yang lebih baik, jarum emas. Tadi jarum perak, ni jarum emas. Adakah ini bukan punya saya Ibrahim? Kata seekor ikan. Kata Sayyidina Ibrahim, tidak. Kalau kita tadi emas dah tak nak, perak pula datang, bawa sini lebih sikit, buat jongkong. Sayyidina Ibrahim mengatakan, tidak, jarum aku tetap jarum yang karat. Hari ni kita ketik jarum emas kat Padang, ubat. Pokok jarum emas pun jadilah. Kan? Ini jarum emas. Tak nak, tak ternilai, tak tergiur, tak mengambil bukan haknya. Inilah amanah. Inilah warak. Tak mengambil yang bukan haknya. Barulah benar wali, barulah benar sufi, barulah benar keramat. Kerana bukan haknya, tak akan dia ambil dan tak akan dia mengaku. Apa lagi ikan bukan ada kena mengenai apa-apa. Dia bukan yang orang punya, ini dalam laut ramai. Macam harta wakaf macam tadi kan, harta wakaf orang buta belit kan, nak tak ada hak kan? Kata saya bukan hak aku. Timbul akhirnya timbul seekor ikan bawa jarum karat. Inikah hakmu? Ya, katanya, inilah hak aku. Maka itulah jarum yang digunakan jahit untuk pakaiannya yang rusak untuk ibadah kepada Allah SWT. Ini maka apa kata Sayyidina Ibrahim kepada pemuda yang bertanya dengan dia, yang membuat kesalahan? Maka kata pemuda itu, apakah 5 perkara berikut yang mana tadi aku tidak akan bahaya dari maksiatku, kerana aku telah melakukan maksiat, sekarang aku nak bertaubat. Apakah 5 perkara itu supaya aku tak terkena bahaya maksiat yang aku telah lakukan? Hari ini kita bermaksiat tak takut dengan bahaya maksiat. Bahaya maksiat dia apa?
yang kita tak rasa takut. Ialah baik maksudnya takut mati dalam su'ul khatimah. Tapi kita buat maksiat, kita tak rasa takut dengan mati su'ul khatimah. Dalam berbuat maksiat, kita tak rasa, tengah buat maksiat ni, nanti kalau Tuhan ambil nyawa macam tu. Tak ada. Perasan juga Tuhan ambil nyawa mati dalam su'ul, tapi tak terfikir. Kerana asyik dengan maksiat, kenikmatan maksiat tadi. Jadi, kata Sayyidina Ibrahim ada 5 perkara. Apakah perkara itu? Pertama, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, jangan makan rezeki. Rezeki yang diberi Allah. Segala rezeki ini dikurniakan oleh siapa? Allah. Segala rezeki yang ada pada kita, semua kurniaan Allah. Jangan makan. Jadi kalau tak makan, rezeki mana kau nak makan? Di mana, di langit mana, di bumi mana lagi yang kamu boleh cari? Semuanya hak Allah Subhanahu. Jadi sedarlah bahawa segalanya hak Allah SWT. Jadi kamu mengambil dari hak Allah SWT. Kedua, lalu dari mana kamu akan bisa makan sementara semua yang terdapat di dunia adalah rezeki Allah, rezekinya? Layakkah kamu makan rezekinya tetapi di sisi lain kamu bermaksiat kepadanya? Tentu saja tidak. Lalu yang kedua, orang itu bertanya lagi, jika hendak bermaksiat kepada Allah, janganlah tinggal di negeri ini, janganlah tinggal di dunia ini, maknanya janganlah tinggal di bumi ini, maknanya. Kalau cari tempat lain. Cari tempat lain. Tempat lain pun bumi hak Allah. Di langit, di mana semua hak Allah. Jadi mana kau nak tahu kat mana? Kau tetap dalam ini lebih sulit. Yang pertama, wahai Ibrahim, jika penjuru timur dan barat semuanya keduanya adalah bukan milik Allah, di mana aku akan tinggal? Kalau dah tahu kamu tinggal di bumi ini hak Allah, maka kamu kena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kamu bermaksiat, tinggalkan maksiat, lalu bermaksiat kepada negerinya, kepada tempat lain. Wahai Ibrahim, mana mungkin dia mengetahui semuanya tersembunyi. Kalau begitu, layaklah kamu makan rezekinya dan tinggal di bumi ini, tetapi maksiat padanya padahal dia melihat dan mengetahui apa yang kamu buat. Laku yang ketiga tadi Kemudian katanya lagi, jika malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya, tundalah sampai aku bertaubat. Boleh? Malaikat dah datang, Muhammad, postpone dululah, nampiklah lain kali, aku belum bertaubat. Boleh? Tak ada. Malaikat dah beri peringatan, Allah dah beri peringatan dengan uban, dengan apa, sakit dan sebagainya. Sekarang fikirlah, jadi mampukah kamu menolak malaikat, kedatangan malaikat? Tak mampu. Presiden, raja, sultan, agung, menteri, Perdana Menteri, semuanya mati. Tak ada yang hidup, semuanya menghadapi malaikat maut. Tak ada yang seorang pun terselamat daripada malaikat maut. Bila sudah sampai ajalnya, pasti dikunjungi malaikat maut. Dan tak ada seorang pun yang boleh excuse supaya tangguh. Orang yang diberi excuse, yang diberi pelepasan untuk minta ditangguh, malaikat tak ambil nyawanya, semua seorang aja. Siapa? Rasulullah. Bila datang Israel, ya Tuhan, aku diperintahkan Allah mengambil nyawamu jika diizinkan oleh kamu. Jika engkau izinkan. Kita kalau dapat macam itu, lambat sikit lagi, hantar notis dulu. Tapi Rasulullah kata, aku izinkan, masuklah. Kerana Rasulullah tak mau hidup lama. Kita nak hidup lama. Sepatah guru kami, kita nak hidup lama pasal nak tongkat langit. Kata pepatah orang Melayu, nak hidup lama ni seperti nak tongkat. Berapa banyak kayu yang kau nak tebang, nak tongkat langit? Baru 3 batang kayu dah jatuh. Macam mana nak tongkat langit? Ingat baik. Jadi jadilah orang bijak di sana, bukan bijak di sini. Maka sebab tu pepatah mengatakan bijak sana, bijak kat sana, bukan bijak kat sini. Bijak kat sini tak ada apa. Itu dia. Jadi kalau kamu boleh melarang malaikat maut menangguhkan, tak apa. Katanya, tundalah sampai kepada mana mungkin permintaanku diterima. Wahai fulan,
Jika tidak mampu menolak datangnya kematian sebelum bertaubat, maka setelah kematian itu tidak bisa ditunda, bagaimana mungkin berharap selamat. Dan kata malaikat dan yang kata Sayyidina Ali, jika malaikat Tabaniyah mendatangi pada hari kiamat untuk menyeret muka neraka, jangan kamu pergi bersamanya, tentu aku tidak akan bisa melakukannya. Kalau begitu bagaimana mungkin aku mengharapkan keselamatan? Wahai Ibrahim, cukuplah aku mohon ampun dan bertaubat kepadanya. Ini dia. Maknanya diberikan gambaran tentang kesesaan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan gambaran bahawa kamu mencari rezeki bukan layak di sini kalau kamu bermaksiat dan sebagainya. Ibnu Athilah berkata, wahai yang menjatuhkan diri dalam syahwat dan maksiat, mengapa tak habiskan waktumu dalam satu yang mubah? Satu yang mubah, satu yang harus. Maknanya lebih baik kamu melakukan yang mubah, yang harus, daripada kamu melakukan yang mubah. Macam mana? Makan, minum. Daripada nak bermaksiat, makan, minum. Tapi yang aneh hari ini, sambil makan, sambil minum, bermaksiat. Ini yang paling aneh. Sambil makan, sambil minum, bermaksiat. Ini kita. Ini yang hari ini terjadi. Bukan mubah itu untuk biasa-biasa yang dibolehkan makan, minum. Itu saja, itu biasa. Tapi ini makan, minum dalam bermaksiat. Jadi kamu makan rezeki Allah tapi dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah fikir. Kemudian kata Ibn Athaillah lagi, Islam mengharamkan banyak hal dalam melarang berbagai-bagai keinginan yang disangka sebagai manusia akan membuat hidupnya nyaman. Islam tidak melarang sesuatu yang baik dan bermanfaat. Jadi ambil satu istilah yang senang, kenapa Allah haramkan dan kenapa Allah halalkan. Kenapa Allah melarang yang ini, kenapa Allah membolehkan yang ini. Contoh pertama, kita lihat, ambil hukum-hukum yang biasa dulu. Allah melarang minum arak kerana akibat arak itu mudarat. Yang minum arak tak sadar diri, langgar sana, langgar sini, mati dan mati, kerana kehilangan akal. Dan yang biasanya yang bermaksiat ini perkara-perkara yang dibayar, keluar duit. Semayang bayar tak? Tak bayar. Tapi ibadah, kebaikan, Allah halalkan lagi. Allah halalkan nikah, haramkan zina. Kenapa Allah haramkan zina? Kenapa Allah halalkan nikah? Sebab dengan zina menyebabkan banyak fitnah, kotoran, maksiat. Satu lelaki boleh pergi 10 perempuan, satu perempuan boleh pergi 10 lelaki. Bagaimana? Tak ada batasnya. Maka seorang wanita, ada 4 wanita datang kepada satu habaib, mempersoalkan satu hukum Allah. Habib mau tanya satu, keadilan Allah. Baik, tanyalah, katanya Habib. Apa pertanyaannya? Habib, kenapa wanita tak boleh kahwin lebih dari satu? Maknanya kalau bercerai bolehlah, tapi sekali jalan, maknanya mempunyai suami lebih dari satu dalam satu masa. Kenapa tak boleh? Suami lelaki boleh 2, 3, 4 dalam satu masa. Kenapa wanita tak boleh? Habib ini jawab dengan soalan dengan jawapan yang baik, dengan menggunakan akal yang berikan jawapan yang betul-betul menggunakan akal sahaja. Tak jawab dengan firman Allah. Fulan ta'al. Fulanah 4 orang ta'al sini. Bawakan aku 4 cawan. 4 cawan. Sekarang kamu isteri nak minta 4 suami satu orang. Betul? Oh, satu masa suami boleh berkawan lebih satu. Kenapa wanita dalam satu masa 4 suami tak boleh? Habib tu pun ambil. Ini satu cawan. Baik, ini satu cawan, kamu minta 4 suami. Tuang air kopi. Lepas tu tuang susu. Lepas tu tuang kicap. Lepas tu tuang teh. Lepas tu tuang Milo. Apa akan jadi air minuman tu?
Jahannam. Rosak. Dan tak tahu apa namanya. Teh ke, kopi ke, tak tahu. Hanya tadi, kamu satu, minta 4 sekali jalan. Tak tahu teh, kopi, apa pun tak tahu. Tetapi bagi kami, lelaki seorang. Yang ini, 4. Curah kopi, yang ini pun curah kopi, yang ini pun curah kopi, yang ini pun curah kopi. Namanya semuanya kopi. Yang ini curah teh, yang ini curah teh, namanya teh. Tak ada yang lain. Kerana satu acuan, satu cawan. Kamu banyak cawan, banyak gelas, jahanam. Ini dia. Itu sebab Allah memberikan, dan ada yang Allah melarang. Tapi perempuan sekarang zaman liberal maukan kelebihan. Bagaimana lelaki begitu wanita. Woman lip dipanggil. Wah, lelaki boleh, wanita boleh. Ini dia yang terjadi di zaman. Itu sebab Allah menghalalkan, Allah mengharamkan. Tiap yang Allah menghalalkan ada kebaikannya. Yang tiap yang Allah mengharamkan ada keburukannya. Allah melarang cakap bohong, menyuruh cakap benar. Kerana cakap bohong itu rosakkan diri, membinasakan diri. Tadi pada hukum yang sini. Ini sekarang pada percakapan dia. Mau bohong, apa akan jadi? Tak ada orang akan percaya. Tetapi hari ini pembohongan memberikan kejayaan. Cakap senoong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi menteri. Faham? Cakap senoong, gelama ikan duri. Cakap bohong, lama-lama jadi menteri. Ini dia hari ini. Yang sedikit pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala beri kita keampunan, hidayah pada Allah Ta'ala. Allah menyelamatkan kita daripada perkara yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sambung sikit lagi. Kerana lepas ni kita nak baca doa sikit asyrakal berkenaan dengan doa akan orang yang nak mengangkat ke umrah, iaitu kawan kita Sobirin dengan keluarganya. Dan juga kita akan lakukan selepas sembahyang isyak nanti, sembahyang gaib ke atas Pak Sumit yang meninggal dunia. Kita buat salat gaib, dan juga kita himpunkan sekali nanti para peradaan mereka yang dikebumikan pada hari ini. Yang mana termasuklah yang baik, yang kita solatkan. Maknanya yang kalau termasuk yang Allah Ta'ala yang dah ditanam pada hari ini, yang dikebumikan pada orang-orang yang soleh, kita solatkan gaib, kita mendapat hidayahnya. Begitulah yang dilakukan oleh guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Masyarakat. Beliau setiap malam akan solat gaib kepada jenazah. Jadi beliau akan niatkan sembahyang pada jenazah yang dah dikebumikan pada hari itu. Jadi kita niatkan pertama untuk jenazah Pak Sumit dan orang yang dikebumikan. Jadi kalau tak faham, cakap aja sembahyang mengikut apa sembahyang gaib jenazah yang apa yang disembahyangkan oleh imam. Dah cukup. Fardu kifayah 4 takbir, fardu kifayah kerana Allah tak ikut imam. Itu saja. Nanti kita buat lepas salat isyak saja. Jadi kita sambung sikit lagi ke surat kalau sini 98, betul? Ketahuilah kalau radhiyallahu ta'ala wa nafa'ani fid dini wa dunya wal akhirah. Betul? 98. Ha? 101. Baik. Oh, jalan golongan yang selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa dunya akhirah. Ini hendaklah engkau membenahi dan meluruskan akidahmu sesuai jalan golongan yang selamat. Jadi itu yang kita katakan selamat tadi, ialah atiullah wa atiur rasul wa uli amri wa atiullah wa atiur rasul. Maknanya gaya orang yang selamat itu adalah orang yang mentaat kepada Allah dan Rasul Allah. Golongan yang sudah dikenal dengan golongan Islam, yang sebutan ahli sunnah wal jamaah. Mereka orang-orang yang memegang teguh ajaran baginda Rasulullah SAW dan para sahabat.
Jikalau engkau perhatikan dengan pemahaman yang lurus dari hati yang jernih nas-nas yang ada di dalam kitab dan as-sunnah yang berisi tentang ilmu keimanan, serta engkau membaca sejarah para salafus salihin dari karangan sahabat dan tabi'in, dan saya engkau akan menjumpai bahawa kebenaran hanyalah dari golongan orang yang identik dengan Asy'ariyah yang disebutkan oleh Imam Hasanul Hasni Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Jadi ini dia. Ini nampak di sini penekanan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad akan akidah Asy'ari. Hari ini banyak orang mengenapikan akidah Asy'ariyah. Mereka mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Dia mengenapikan akidah Asy'ariyah, maka mereka bukanlah ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka adalah ahli sunnah wal jinayah. Jadi Asy'ariyah ini, Imam Asy'ariyah ini, Hasan Asy'ariyah ini adalah imam yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan seterusnya imam-imam yang mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi Allah menekankan, kerana apabila ada Asy'ariyah, faham Asy'ariyah, maka kita belajar akan sifat 20, kita belajar akan tentang tentang maknanya akidah, iman dan sebagainya, memahami perbezaan makhluk dengan dengan Khalik dan sebagainya, ya, bagaimana kan diambil dengan maknanya hamba dengan yang menjadikan hamba ini, ataupun yang mencipta hamba ini, hamba dengan kehambaan, hamba dengan kehambaan, dan yang menjadikan hamba yang disembah dan yang menyembah, yang disembah dan yang dia berhak untuk disembah. Itu dia. Beliau benar-benar telah menata kaedah-kaedah akidah golongan yang benar dan telah menyebutkan dalil-dalil itulah akidah yang telah disepakati oleh para sahabat dan para pemuka tabi'in sepeninggalan mereka. Itu adalah akidah orang-orang yang benar sebagai setiap zaman. Maka itulah kebanyakan ahli tasawuf, bagaimana dijelaskan oleh Imam Abdul Hasan Al-Qushairi dalam kisah Risalah Qushairiyah. Risalah Qushairiyah ini pernah saya mengajar dulu. Memang agak berat, tapi kepahamannya amat tinggi. Jadi saya kena kepaham betul-betul dalam Risalah Qushairiyah. Jadi kat sinilah maknanya pemahaman itu, maknanya golongan-golongan yang berpegang kepada ahli tasawuf. Jadi kalau hari ini orang kata tak ada tasawuf, jadi dia tak ada tasawuf, maka dia tasawuf lah. Kenapa? Tasawuf ini maknanya asal sufi itu daripada bulu, itu kulit binatang itu. So, tapi itu dipakai untuk dalam sejuk. Sufi di sini menanyakan maknanya dia menyatakan perjalanan. Perjalanan maknanya mencari keridaan Allah SWT. Jadi sejuk, kita nak cari kepanasan itu mesti dibaluti dengan satu benda yang boleh melindungi daripada kesejukan. Jadi begitulah makna iman kita ini, keadaan kita, iman kita untuk diselamatkan mesti dijaga dengan baik, mesti diselimuti dengan perkara-perkara yang baik, mesti dijaga dengan keselamatan yang baik ini. Maka ahli sufi ini berjalan mengambil kaedah-kaedah, maknanya jadi perjalanan yang baik, perjalanan yang bukan kata menyisihkan dunia. Kata ahli sufi bahawa bila ambil ahli sufi, dunia tak payah. Tidak. Kalau tidak, Nabi tak berniaga, sahabat Nabi tak berniaga, Sayyidina Abraham bin Auf tak berniaga, tetapi disuruh berniaga, disuruh mencari rezeki. Tak salah. Pasal Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka fid dunya. Jadi maknanya tuntut akan akhirat, jangan lepas habuanmu dunia. Itu Allah Ta'ala suruh, firman Allah Ta'ala. Tapi jangan letakkan dunia ini di hati. Itu sahaja. Carilah berapa yang kamu nak ambil. Carilah. Kata Nabi SAW, carilah dunia seolah-olah kamu tak mati, dan carilah akhirat seolah-olah kamu mati esok. Jadi cari yang mana dahulu. Kalau mati esok, bersiap untuk
akhirat. Dunia dah tahu lama tak mati, tak boleh lambatkan sedikit tak apa. Jadi akhirat dia pentingkan dahulu. Kalau disuruh memilih dunia dengan akhirat, maka pilih akhirat. Kerana akhirat itu kekal. Dunia ini sementara. Itu sahaja. Bukanlah ahli sufi itu tak boleh. Imam Abu Hanifah seorang ahli sufi, berniaga. Imam Syekh gurunya Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi, gurunya Sri Sagati, punya perniagaan dahulu, tak meninggalkannya. Tetapi apa yang mereka dapati bukan untuk kepentingan mereka. Mereka dapati untuk sedikit dari mereka, tetapi yang lebih untuk mereka gunakan kepada akhirat. Sedekah, amal ibadah, beri bantu orang ini. Mereka tidak ambil itu untuk kepentingan. Ini dia. Maknanya ahli sufi ini mereka hidup seperti mereka itu makan, minum, tetapi mereka menjaga hukum-hukum Allah, batasan-batasan hukum Allah dengan sempurna sekali. Mereka menjaga dengan baik. Dan jika mereka tersilap, maka lekas-lekas mereka kembali kepada Allah untuk bertaubat. Cari dunia tak salah. Sayyidina Umar bin Khattab melihat seorang pemuda duduk di masjid beramal aja. Hari bertanya besok pendapat pemuda ni dosa pun begitu. Akhirnya saya tanya, fulan, kamu duduk sini beramal sedikit, beramal, siapa beri kamu makan? Dia kata, adik saya yang mencari rezeki. Adikmu lebih baik daripada kamu. Besok kalau aku nama kamu di masjid, aku sebatkan dengan rotan. Soalnya kamu disuruh mencari rezeki. Jadi bukanlah sufi itu duduk khalwat saja, tidak. Jadi masih disuruh dan berkatkan dengan ilmu. Itu dia. Jadi ini maksud Imam Al-Haddad, mereka begitu ya, sufi. Itu yang saya katakan, imam-imam yang besar semua ada pegang Nabi sebelum itu berniaga. Dan Nabi nikahi seorang janda kaya, Khadijah, seorang yang berniaga. Tapi apa yang dibolehi Khadijah? Segala harta Khadijah digunakan untuk dakwah. Segala harta Khadijah digunakan untuk membantu umat Islam. Dan apabila Nabi menang dalam peperangan, Nabi berjaya dalam peperangan, banyak ghanimah, rampasan, Nabi tak mengambil untuk kepentingannya, tak dibagikan kepada kroni-kroninya dulu, anaknya, penantunya, tidak, tapi dibagikan kepada umat Islam dahulu. Lepas tu datang putrinya tanya, ya Rasulullah, adakah bahagian daripada ghanimah, rampasan perang ini? Tak ada. Kata Fatimah, anaknya, aku dah 3 hari rumah tak berasap dapur, tak makan. Rasulullah tunjukkan perutnya 3 biji batu yang tak makan. Padahal tadi yang lain 5 tadi ada hak untuk Rasulullah ambil bagi untuk keluarganya, tapi Rasulullah utamakan yang lain. Ini perjalanan ahli sufi, mengutamakan yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi kama tuhibbu ma tuhibbu li nafsihi. Ini dia. Maksudnya tidak beriman seseorang itu melainkan dia kasih kepada saudaranya seperti kasih dirinya sendiri. Ini Nabi sebut tidak beriman. Jadi mana iman kamu kalau yang kamu pentingkan dirimu? Kamu pentingkan untuk kamu dulu, untuk mana imanmu? Apa jadi dengan yang lain? Contoh yang paling senang, hebat, minta maaf yang nak contoh harta ini yang tak payah. Contoh yang paling senang, dalam masjid je, dalam masjid buat majlis maulud besar-besaran, makan jamuan, yang tukang masak dah cedok dulu, ini daging untuk pengusi, ini daging untuk setiausaha, ini daging untuk sepolan, ini daging untuk Bilal. Habis yang tulang tinggal untuk siapa? Jemaah makan tulang ke? Adil tak adil? Iman tak iman? Dalam masjid tapi tak melakukan perbuatan beriman, kan mengutamakan dirinya sendiri daripada orang lain. Patutnya sama makan. Kamu makan daging, saya makan daging. Kamu makan tulang, saya duduk tulang. Tengok sama-sama. Tapi apa yang terjadi?
Oh, ni pengusir ni tepikan dulu. Pengusir pula kenyat. Jangan lupa kau tak. Iman mana? Mengutamakan diri sendiri. Belum habis masak, belum habis mulut, bongkos dah sampai ke rumah dulu. Kenapa? Mengutamakan diri. Ini yang Nabi kata. Mana sifat keimananmu? Mana sifat keimanan? Dalam ni jet dah ada. Mana keimanan? Apa lagi di luar? Apa lagi di luar? Bagaimana? Ini yang kita takuti. Itu yang kita katakan sufi ni mendidik diri kita kepada akhlak yang mulia, mendidik diri kita kepada akhlak yang mulia. Jadi hak orang jangan diambil. Hak orang jangan diambil. Ambil hak kita sahaja. Ini sekarang tak ada bekalan, tak ada apa. Hak orang hak kita. Ini yang terjadi. Maka itulah kefahamannya. Jadi ini yang Allah mengingatkan kepada kita perjalanan-perjalanan mereka itu. Bagaimana? Dan Alhamdulillah itulah akidah kami dan akidah saudara kami di kalangan Sa'adah Husaini yang terkenal dengan nama Ba'alawi. Juga akidah para sahabat kami sejak Rasulullah SAW sampai saat ini. Bahkan Imam Al-Muhajir, kakek kami, datuk kami, para sahabat Ba'alawi Sayyidina Ahmad bin Isa, Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far Shadiq, ketika beliau melihat timbul berbagai-bagai bid'ah dan banyaknya orang-orang yang terbius dengan ambisi mereka di Iraq, maka beliau kemudiannya berhijrah, dia terus berhijrah, berpindah dari tempat ke tempat hingga akhirnya sampai kepada beliau di tanah Hadramut. Beliau menetap di sana sampai meninggal dunia. Kemudian Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada turunan beliau hingga terkenallah dari golongan jumlah yang sangat banyak dikenal dengan ilmu, ibadah, kewalian dan ma'rifah. Mereka terhindar dari golongan fitnah yang menimpa Ahlul Bait An-Nabawiyah, seperti bid'ah, terobasi oleh pendapat yang sesat. Ada yang lain adalah berkah dan niat imam yang terpercaya dan lari beliau menyelamatkan agamanya dan sumber fitnah. Semoga Allah memberikan alasan dari kami dengan balasan lebih seorang daripada kepada bapaknya, mengangkat darjat beliau bersama para leluhur beliau dan mulia tempat yang tinggi mengikut sertakan dengan bersama mereka dalam keadaan yang baik, selamat dan digantikan ataupun daripada terkena fitnah, tanpa digantikan ataupun terkena bid'ah. Sesungguhnya di Maha Pengasih mazhab Al-Maturidiyah juga sama dengan Asy'ariyah dan segala aspek. Hendaknya setiap mukmin melindungi akidahnya dengan menjaga salatu akidah para imam dan yang telah disepakati kebesaran dan ketinggian ilmu. Menurutku orang yang menginginkan tidak menemukan seperti akidah lengkap, jelas dan jauh dari kesamaran juga dari hal-hal yang mencurigakan. Sebagaimana akidah Imam Ghazali radhiyallahu beliau disebutkan pasal pertama dalam kitab Qawaidul Aqaid dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hendaknya beliau engkau membaca dan juga engkau ingin mendapatkan tambahan, maka lihatlah kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah Qudusiyah yang juga disebutkan pasal ketiga dalam kitab itu. Jangan engkau terlalu memperdalami ilmu tauhid atau terlalu banyak ikut campur di dalamnya. Kan? Ini Habibullah Al-Haddad sendiri menerangkan beliau ahli ma'rifat, ahli segala, tapi tidak mengajar kita mendalami ilmu tauhid. Ini kita hari ini mendalami ilmu tauhid, usul tauhid dan sebagainya. Cari ini macam-macam benda yang kita nak kenalkan. Tak payah. Tasawuf itu adalah perjalanan akhir tauhid. Bila kamu sudah menyucikan hatimu, bersih hatimu, nuranimu dengan sifat-sifat daripada sifat-sifat madmumah kepada sifat-sifat maqdudah, maka Allah akan berikan kamu jalan untuk mendapat segala-galanya. Tetapi kalau kamu belajar tauhid, belajar itu, tapi sifatmu sombong, bongkak, khianat, dengki, menipu, marah dan sebagainya, kamu tak dapat apa-apa. Belajarlah tinggi. Sebab itu kata Imam Junaid Al-Baghdadi, dan begitu juga kata Imam Syafi'i, jika seorang yang mengambil ilmu tauhid yang mendalam mempelajari, hendaklah dia meninggalkan pekerjaan dunianya. Wajib baginya meninggalkan pekerjaan dunianya, kerana dia dah belajar tauhid. Tauhid itu, apa tujuan tauhid itu? Allah menciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Itu tujuan utamanya. Jadi kalau kamu belajar ilmu tauhid ni, kamu tak mencari dunia. Tinggalkan segala-galanya, kerana kamu disuruh beribadah dan apa? Dan
Bila kamu belajar tauhid, kamu tahu bahawa rezekimu adalah dari Allah. Jadi apa nak buat lagu lagi? Kenapa nak cari dunia? Maka itu sebabnya dilarang untuk memperdalami. Benda ini akan terbuka dengan sendirinya apabila kamu menalami perjalanan-perjalanan ahli sufi yang membersihkan hati, sifat-sifat madmumah tadi akan terbuka. Tak payah cari dalam-dalam. Ni dia cegah. Dan para Rasulullah kami, datuk-datuk kami, guru-guru kami menegah dari mengambil ilmu yang tinggi. Kecuali kalau telah kamu sampai pada batasannya, telah terbuka olehmu, oleh Allah SWT akan rasanya. Kalau kamu buka jalan. Selagi tidak, jangan kamu nak korek sana, korek sini. Oh, nak ini sana, nak ini. Tafsiran sana, tafsiran sini. Maka timbullah berbagai-bagai bid'ah dan fahaman. Akhirnya mengatakan ini begini, ini begini. Jadi, saya lihat, saya ini dan saya begini dan inilah dia. Dan akhirnya banyak yang mengaku. Akhirnya nasib baik dia tak mengaku jadi Tuhan. Ada yang kata dah belajar ilmu tauhid, dah tinggi, dah sampai pada pangkat magam yang tertinggi, tak perlu salat, tak perlu semayang. Ada tak hari ni? Ada. Penghulu segala ilmu tauhid, penghulu segala ilmu makrifat, penghulu segala ilmu siapa? Rasulullah. Rasulullah semayang bengkak kaki. Engkau tak payah semayang, bengkak perut aja. Kalau begitu engkau dah kata engkau berserta dengan Allah, hari ini datang kepada aku simbah minyak tanah, boleh terbakar tak? Kalau tak terbakar, memang engkau bersama dengan Allah seperti Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim yang diselamatkan oleh Allah dari kebakaran. Kerana adanya Rasulullah SAW, Nur Muhammad SAW. Tak payah kita bahaskan. Kasih nak bahaskan perkara ini tidak. Jadi faham. Betul-betul. Makna tadi, kamu mesti lakukan syariat. Mesti laku pada jalan syariat dulu. Kalau syariat tak buat, macam mana nak dapat makrifat hakikat? Syariat tak ada. Syariat itu asas. Tak ada. Tak ada tanam pokok tak berakar, nak panjang kat mana? Inilah dia hari ini. Tembuk yang atas, maka lopong yang bawah. Tombang tak kukuh. Ini asasnya. Sebab tu Allah Hadad mengingatkan kita, jangan nak ambil. Bukan dilarang. Sebelum sampai masamu, jangan. Yang penting hatimu bersih, ibadahmu bersih, lidahmu jaga jangan mengatur orang, tanganmu jaga jangan mengambil hak orang, matamu jaga jangan memandang yang haram, kakimu jaga untuk pergi ke tempat yang baik, kemaluanmu jaga untuk yang halal. Ini belajar makrifat, hakikat dan sebagainya. Kemaluan ke mana pergi? Tempat yang haram. Mata ke mana pergi? Pandang yang haram. Mana nak dapat makrifat? Buat yang haram, makan mana? Mana makrifatnya? Ini syaitan upah. Ini tertipu. Inilah yang disegak oleh. Jadi lepas itu kamu buat helah dan sebagainya dalam bentuk yang orang tak kenal, orang tak mengetahui. Ialah terpulanglah masing-masing dengan amal. Cuma kita diberi peringatan bagi kita, bagi kami perjalanan mereka ini kami ambil daripada ke situ. Janganlah engkau terlalu memperdalam ilmu tauhid atau terlalu banyak dan ikut campur di dalamnya. Apabila engkau inginkan hakikat dalam makrifat, kerana engkau tidak akan mendapatkan keinginan dari ilmu itu. Tetapi jika engkau memang menginginkan hakikat dan dalam makrifat, dan yang engkau menempuh jalan iaitu bertakwa secara lahir dan batin. Itu dia. Boleh macam Nabi dimaki, dihamun, tak melawan. Boleh. Ini sepatah orang maki kita 10 patah, sepatu orang kejam kita 10 patah kita kejam orang. Macam mana nak dapat? Sifat kita tak mengikuti sifat Nabi SAW. Sifat kita tak mengikuti salafus salihin. Merenung ayat-ayat dan hadis Nabawi, melihat keajaiban langit dan bumi. Ini sepatah guru kata teman kami yang, minta maaf cakap lah, kata teman kami yang kami berdiskusi dengan beliau waktu di Palembang. Hari ini mengaku kami syekh tarekat, kami syekh ini, kami syekh tarekat ini, kami syekh. Minta maaf cakap bukan saya nak kata apa tidak. Ini yang kami berdiskusi dengan beliau. Apa murah tarekat Syekh Abdul Qadir Jalani?
Apa murah tarekat Imam Naqsyabandi? Apa murah tarekat Syadzaliyah? Oh, Syekh Abdul Qadir Jalani datang kepada kami, Imam Syadzaliyah datang kepada kami, memberi ijazah kepada kami. Quran pun tak hafal, hadis pun tak hafal, memegang ijazah dari Syekh Abdul Qadir. Siapa kau? Murah tarekat Syekh Abdul Qadir Jalani, murah tarekat Imam Syazali, murah tarekat. Bagaimana mereka mujahadah? Menempuh mujahadah pun kamu tak pernah, macam mana? Yang pergi haram menjadah. Mekah dan haram menjadi. Ini dia. Murah ke tarekat ini? Syekh Abdul Qadir Jalani mengasas tarekat Qadariyah bagaimana? Imam Syazali mengasas tarekat Syazaliyah macam mana? Imam Naqsyabandi mengasas tarekat Naqsyabandiyah macam mana? Bukan mudah. Hari ini kita warisnya, saya pun ikutnya, saya yang guru yang mursyid. Berdengung tak engkau? Tak maaf cakap. Siapa kita? Siapa kita punya kelayakan begini mengaku? Setiap mereka ini, Imam Hasan Syadzali, Imam Naqsyabandiyah, Imam Syekh Abdul Ghani, dan tadi katakan Ahmad Idrisiyah, Imam Badawi Jiwiyah. Semua ini mereka bertemu dengan Nabi minal yaqadah. Kau mimpi Nabi pun tak pernah ke mana? Cakap bertemu Nabi, tapi sebenarnya tak pernah. Cuma membuat pembohongan, mengakukan diri itu mursyid. Jadi nak cari gambaran, cari nama sahaja hari ini. Minta maaf cakap, bukan saya nak sentuh mana-mana pihak. Saya sedarkan untuk diri saya sendiri. Tak berani kita nak bawa ini semua. Fikirkan baik-baik, biar kita sedar betul-betul siapa kita, faham kita, layakkah kita memikulnya. Besok di soal Syekh Abdul Qadir Jalani, kamu kata kamu imam tarekat aku yang mau tarekat. Bagaimana tarekat aku? Bagaimana perjalananku? Fikirlah baik-baik. Mudah-mudahan sedikit pada malam ini, InsyaAllah yang lain kita akan sambungkan. Sedikit pada malam ini, Allah memberi keampunan kepada kita, Allah mengangkat darjah kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah mengampunkan dosa guru-guru kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, diberikan pilihan yang baik dalam kehidupan dunia dan akhirat berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabban, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل كثر أنثى وذكر. ربي وفقنا وفيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما وآخلا أزكي يا علما نعظى بخير ونفاق ونجار. ربنا أصلح لنا كل شيء واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المن ووفت أنت كمن تذر. وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب بالله الشفاء، وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الأرار. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسيرون في رضا، ولا تولي وليا سواه، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترفنا به ألا لظى أشرفنا، فتوب علينا توبة تغسل كلها، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي نعظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحب، وآله وصحبه عدادة الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. أبدل ما قلت على ونبينا من قبلي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليه نموت وعليه نواصل إن شاء الله تعالى أن ننظم بحمدك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت محابي قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصل بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. سر الفاتحة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لعشرة الأدب بهم نرى الجحيم الخاتمة المصطفى والمرتضى ومناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي لمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة وببنت عمران سلام تذل لراهمة وبآسية من أصبحت من كل حول سالمة وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة هم خيرتي ودخيرتي في الحصر يوم الطامة وكذاك في دنيا إذا جت العتوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبصلاة القائمة أتوب بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة أتوب بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة أتوب بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة وعليهم يا ربنا منك صلاة الدائمة ثم صلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم عند الملقى القبول بجاي رسول الله مسير الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت
يوم بها سبحانك الله وبحمدك السلام وآخر الحمد لله بنا تقبل الله ومنكم يا كريم قبول الله أكبر